এটার ইস্যু নাই থানা বলতেছি না, অবশ্যই আছে, কিন্তু আমেরিকা সেই অ্যাডভান্টেজটা পাইছে ওরা যে এখানে তো ইউরোপ থেকে সবাই আমেরিকাতে এসে সেটেল করছে, রাইট? তো তারা এখানে আসার পর আমেরিকানরা তারা ডে ওয়ান থেকে একটা কনসিয়াস ডিসিশন নিছে যে আমরা আমাদের এই দেশকে ইউরোপ বানাবো না। ইউরোপের যেসব সমস্যার কারণে আমরা ইউরোপ ছেড়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, ওইসব সমস্যা যেন আমাদের দেশে না ঢুকতে পারে, আমাদের দেশকে বেটার করা ট্রাই করছে। এবং এটার ছাপ আপনি পাবেন আমেরিকার সংবিধান লেখা থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রত্যেকটা ডিসিশন ডে ওয়ান থেকে। এটা ফান্ডামেন্টালি একটা ডিফারেন্ট দেশ হিসেবে গড়ে উঠছে, একটা ডিফারেন্ট কালচার নিয়ে গড়ে উঠছে, যেটা সবসময় বলি যে ফ্রি স্পিচ কনস্টিটিউশন হ্যাভ প্রটেক্টেড অ্যাবসলিউট ফ্রি স্পিচ, পৃথিবীর কোনো দেশে নাই আমেরিকা ছাড়া। You should never allow anybody in your country to go to jail for having unpopular opinions. Think before you post! Exclamation point. Content that incites violence or hatred isn't just harmful, it can be illegal. Paging George Orwell. The CPS takes online violence seriously and will prosecute when the legal test is met. Remind those close to you to share responsibility or face the consequences. So that's just like North Korea at that point. You're inciting hatred? If you're inciting violence against people. No, or hatred. Right, but the violence you'd agree with. Inciting violence? I don't know what that means. It means you literally direct people to go and attack an asylum seeker hotel. No, that's directing violence. Inciting violence. Well, that's the same thing. No, it's not the same. It's not the same. So if I say, Piers, I want you to go and beat up Alex. Right. That's inciting and directing violence. It's the same thing. You could say, and it's not the same. Your government. What's the difference? Hold on. I'll tell you what the difference is. Your government is saying that some opinions are so inflammatory that they inspire people to commit acts of violence. Yes. Okay. That is a definition that justifies censorship. If you want my honest opinion, some of the ones who've gone to prison should not be in prison. How about inciting hatred? Well, it depends what you're inciting people to do. How do you measure hatred? Do you have a hatred meter? Me? Does UK government? I mean, you're defending it, so... No, I'm not defending it. I'm literally telling you I'm not defending that. I'm saying there are people who've been put in prison. Why don't you overthrow your government? It's a tyrannical government. I will always support people's right to have hateful views. That's fine. I don't agree with the government. But it's a crime. I don't agree with that. Constitution have protected absolute free speech. পৃথিবীর কোনো দেশে নাই আমেরিকা ছাড়া। লাইক এটা একটা হিউজ ব্যাপার, এবং এইটা 300 বছর আগে তাদের ফাউন্ডিং ফাদাররা এটা সংবিধানে আইন হিসেবে ঢুকে গেছে, যেটা 300 বছর পরও পৃথিবীতে আপনি বেশিরভাগ মানুষকে বুঝাইতে পারবেন না যে অ্যাবসলিউট মানে ফ্রিডম অফ স্পিচ থাকার গুরুত্বটা কোন জায়গায়, যেটা তারা 300 বছর আগে রেকগনাইজ করে গেছে। সো আমেরিকা আসলে একটা টোটালি একটা ফান্ডামেন্টালি ভিন্ন দেশ নাও। এই জিনিস আগে অনেকের ভালো লাগবে, অনেকের লাগবে না, এটা একটা সাবজেক্টিভ আলোচনা, এবং অবশ্যই আমেরিকার নানান ইস্যুজ আছে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি এমন কেউ হন যে ফরওয়ার্ড লুকিং, আপনি বিশ্ব বদলে দিতে চান, আপনি মানে গ্রেট কিছু করতে চান, অ্যামেজিং কিছু করতে চান, তাহলে আমেরিকা ইজ দ্য কান্ট্রি ইউ নিড টু বি ইন। America's back in the business of going into space, aiming to go to the moon, aiming to go to Mars. Yes. Where's that in my country? Where is that kind of dynamism? Where is someone hitting the ground with 200 things they want to do? Bang, 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 bang. I agree. You may not agree with all of them, but my God, the energy, the dynamism, the aspiration. I'm not so convinced about my country. And I want to get that kind of oomph and energy and dynamism in Britain. আমার একটা ছোট ভাই, সে হইতেছে লাইক এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা ছেলে টাইপের, কি মানে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট সবকিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি। তো ও হচ্ছে যখন অনার্স শেষ করছে এখানে ইউএসএ থেকে, তো অনার্স শেষ করে ও যখন পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়, পৃথিবীর সকল টপ ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে অ্যাডমিশন অফার পাইছে, হার্ভার্ড, ক্যালটেক, এমআইটি। ইউকের হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজ থেকে পাইছে। তো ও যে সাবজেক্টে রিসার্চ করতে চায় ইউকেতে হইতেছে ক্যামব্রিজে নাকি অক্সফোর্ডে, ক্যামব্রিজে বোধ হয়, এক্স্যাক্টলি ওই সাবজেক্টের একটা লাইক ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড একজন প্রফেসরের ল্যাবে চান্স পাইছে সে। তো ও এখন আমেরিকা ছেড়ে যাইতে হবে। তো আমাকে ওর সাথে আমার অনেক বিষয়ে কথা হয়, খুবই স্মার্ট ছিল, অনেক জানে, সকল বিষয়ই জানে। তো ও আমার বলতেছে ফোন দিয়ে যে ভাই আমি কি করব। তো আমি দেখতেছি ভিজিবলি যে ও ওইখানে যাইতে চাচ্ছে, ওইটার প্রতি তার প্যাশন। তা আমি তাকে বললাম যে দেখো, আমি বুঝতেছি তুমি এই সাবজেক্টে করতে চাচ্ছ, ভালো স্টাফ, কিন্তু আমেরিকা ছাইরো না, আমেরিকাতে থাকো। এই পয়েন্টটা অনেকবারই আলোচনা করছি, রাইট, যে আপনি একটা দেশের কালচার বা একটা আপনার আশেপাশের কালচার উইল আপনাকে এলিভেট করবে অথবা আপনাকে ডুবাই দেবে। আপনি দেশে এসে পড়লে যারা আমার আশেপাশে সবাই এক্সিলেন্ট কাজকর্ম করতেছে, এখানে সবাই সারা পৃথিবী চালাইতেছে, তাহলে এখন না নিজের উপর একটা পিআর প্রেশার চলে আসে যে ও আচ্ছা আমাকে এক্সিলেন্ট কিছু করতে হবে না। এগেন এটা কারোর জন্য ভালো, কারোর জন্য খারাপ, কেউ এটাকে পজিটিভলি দেখবে না, কারোই লাইফ পছন্দ, কারোই লাইফ পছন্দ না। যেটা বলা হয় যে ভালো বন্ধু এমনভাবে বন্ধু সিলেক্ট করো যারা তোমাকে এলিভেট করবে, রাইট। উনি আজকে আমেরিকাতে থাকলে উনি হয়তো কল্পনাও করতেন না কখনো আমি এমন একটা কিছু করতে চাই। এই দেশই ওনাকে মাথায় যে কত আইডিয়া ঢুকাই দিত এবং কত অপরচুনিটি তৈরি করতো, এবং উনি হয়তো এমন অ্যামেজিং কিছু করে বসতেন যেটা উনি কখনো কল্পনা করেন নাই।